Hello students, welcome to our new lecture. आपलं चालू आहे तुम्हाला कल्पना आहे डिफरन्शिएशन सुरू आहे. आज लेक्चर नंबर 29 एक्सरसाइज 3.1. तर लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट फॉर टुडे नंबर 1. पहा तुम्ही 3.1 मध्ये पहा क्वेश्चन नंबर 5 शोधायचे क्वेश्चन्स आहे. त्यामध्ये पहा इफ log of x raised to 4 minus y raised to 4 divided by x raised to 4 plus y raised to 4 bracket to the base 5 is equal to 2. Then show that dy by dx is equal to minus 12 x cube by 13 y cube minus 12 x cube by 13 y cube. त्या ठिकाणी काय होणार पहिले आपल्याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. तर लेट अस सी व्हॉट इज प्रोव्हाइडेड. आपल्याला काय दिलं आहे log of x raised to 4 minus y raised to 4 divided by x raised to 4 plus y raised to 4 to the base 5 is equal to काय दिलं आपल्याला 2. चला आता याला तुम्ही म्हणा इक्वेशन 1 बाय द log of x to the base a is equal to the m असावं अशासारखा प्रॉब्लेम आहे. log of x to the base a is equal to m जर असेल तर x is equal to काय होते a raised to m. म्हणजे इकडे a पॉवर हा इथे येतो त्याचा हा पॉवर बनतो a raised to m. काय होईल इक्वेशन 1 becomes काय होणार x ची जागा x bracket x raised to 4 minus y raised to 4 divided x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to 5 square. 5 a and m ची किंमत आहे 2. It will be 25. This is x raised to 4 minus y raised to 4 divided x raised to 4 plus y raised to 4 is equal to 25. 5 square is 25. Now cross multiply x raised to 4 minus y raised to 4 is equal to 25 x raised to 4 multiply plus 25 y raised to 4. आता सजातीय मध्ये लेफ्ट हँड साइडला x raised to 4 minus 25 x raised to 4 minus y raised to 4 minus 25 y raised to 4 उजवीकडे चला आता x raised to 4 म्हणजे 1 वेळा वजा 25 टाइम 1 वजा 25 minus 24 x raised to 4 minus 1 minus 25 minus 26 minus 26 y raised to 4 equal to 2. And now differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x is equal to dx of minus 24 x raised to 4 minus dx of minus dx of 26 y raised to 4 is equal to 0. This is equal to minus dx of 24 x raised to 4 minus 24 outside common constant dx of x raised to 4. काय केलं आपण कॉन्स्टंट हा काय करतो कॉन्स्टंट हा बाहेर निघतो which is k टाइम्स. इथे k टाइम किती आहे 26 minus 26
dx of y raised to 4 is equal to 0. That is dx of 0 is 0. Minus 24. dx of x raised to 4 किती 4x cube. nx and minus 1. Minus 26. dx of y raised to 4 4y cube into काय dy by dx. कारण y हा x साठी कंपोजिट. इथे x प्रेझेंट असल्यामुळे सेम आला, परंतु y वेगळा असल्यामुळे कंपोजिट झाला. आता पहा दोन्ही ठिकाणी 4 दिसते ना, 4 आणि मायनस कॉमन घेऊन घ्यायचे. -4 कॉन्स्टंट. -4 taken away. This is -24. That is 24x cube. -4 बाहेर काढले 24x cube. त्यानंतर प्लस 26y cube dy by dx is equal to काय केलं हे 4 कॉन्स्टंट बाहेर काढले आणि हे मायनस चिन्ह देखील काढलं आणि त्यानंतर हे -4 झिरोच्या खाली जाईल म्हणजे स्टेप कशी राहणार 24x cube प्लस 26y cube dy by dx is equal to किती 0 by -4 0. आता आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला पाहिजे dy by dx इक्वल टू दाखवायचं आहे आणि म्हणून आपण dy by dx सोबत लेफ्टला ठेवायचं आणि उरले सोबत इकडे आणायचं. 26y cube dy by dx is equal to -24x cube. म्हणजे फक्त dy by dx असणारं पद लेफ्टला ठेवलं आणि नसणारं पद उजव्याला आणलं. dy by dx is equal to -24x cube by 26y cube. Therefore dy by dx is equal to. आता काय करायचं, याला दोन विभाग जाते म्हणजे या ठिकाणी 24 म्हणजे 2 into 12 इथे किती 2 into 13 2 into 12 2 into 12 2 into 13 26 2 to कॅन्सल म्हणजे वरती किती राहिलं -12 आणि खाली किती राहिलं 2 ने डिवाइड केल्यास 13y cube and this is the answer. पाहायच्यामध्ये अशा प्रकारे आपल्याला अशा प्रकारे ते शोधण्याचे प्रॉब्लेम हँडल करावे लागतात. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. Question 2. If sin inverse of हे प्रॉब्लेम कुठचे घेत आहे आपण पेज नंबर 40 एक्सरसाइज 1.3. sin inverse of x raised to 5 minus y raised to 5 divided x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to pi by 6. Then show that dy by dx is equal to x raised to 4 by 3y raised to 4. 3y raised to 4. Let us see the problem further. If sin inverse of x raised to 5 minus y raised to 5, x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to pi by 6, dy by dx is equal to pi by x raised to 4 divided by 3y raised to 4. आता या ठिकाणी मगासारखंच पहिले आपल्याला सिम्प्लिफाय करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जे साइन इन्व्हर्स आहे ते आपल्याला उजवीकडे न्यायचं आहे. म्हणजे कसं करायचं, जसं सिम्प्लिफाय केलं लॉग काढलं असं साइन इन्व्हर्स काढायचं आहे. तर लेट अस सी आन्सर जे आपल्याला दिलेलं आहे. काय दिलं आहे, साइन इन्व्हर्स ऑफ x raised to 5 minus y raised to 5 divided by
x raised to 5 plus y raised to 5 इज इक्वल टू 5/6 हे आपल्याला दिलेलं आहे. आता काय करतो आपण, हे जे साइन रिव्हर्स आहे इकडे उजवीकडे इम्पोज करायचं, साइन निघून जाईल अँड देअरफॉर इथं काही फक्त ब्रॅकेट राहणार. दिस इज x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to, I will sin of 5/6. Sin of 5/6. Therefore, x raised to 5 minus y raised to 5 divided by x raised to 5 plus y raised to 5 is equal to sin 5/6. 5/6 म्हणजे किती मला सांगा? सांगा 5/6 म्हणजे किती? पाय म्हणजे किती? 180 आणि 180 ला 6 ने भागा म्हणजे किती येते? 3 × 18 म्हणजे 30. sin 5/6 म्हणजे किती? sin 30 आणि sin 30 किती आहे? 1/2. Therefore, cross multiplying 2 into numerator 2 into x raised to 5, that is 2x raised to 5 minus 2y raised to 5 is equal to 1 into denominator, that is x raised to 5 plus y raised to 5 into 1 म्हणजे काय होणार? x raised to 5 plus y raised to 5. सजाते मध्ये लेफ्टला आहे 2x raised to 5. This will become 2x raised to 5 minus x raised to 5 minus 2y raised to 5 minus y raised to 5. सर्व मी पद डावीकडे दिलेले आहेत. minus y raised to 5 is equal to 0. तर सर्व पद डावीकडे दिलेले आहे आणि या ठिकाणी आता काय होणार? सिम्प्लिफाय करा. 2x raised to 5 minus x raised to 5 किती? x raised to 5 minus this is minus 3 minus 2 minus 1 minus 3y raised to 5 is equal to 0. This is the simplified equation. आणि आता differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. dx of each, dx of x raised to 5 minus 3 is constant, 3 taken away, dx of y raised to 5 is equal to dx of 0, that is 0. dx of x raised to 5 किती होईल? 5 x raised to 4 nx n minus 1 minus 3 dx of y raised to 5 किती? 5 y raised to 5 minus 1 4 into dy by dx because of the composite y. आणि आता काय करायचं? आता या ठिकाणी y चं पद dx चं पद लेफ्टला ठेवायचं आणि हे पद इकडे आहे. Therefore, this is minus 3 into 5 15. 3 into 5 15 किंवा या ठिकाणी आपण डायरेक्ट हे 5 कॉमन घेऊ शकतो. 5 कॉमन कॅन्सल करू. पहिले 5 बाहेर काढू. This is x raised to 4 minus 3 y raised to 4 dy by dx is equal to 0. आता हे 5 जे आहे ते 0 कडे जाईल. Therefore, x raised to 5 x raised to 4 minus 3y raised to 4 dy by dx is equal to 0 by 5 omitted 0 by 5 0. And now transferring the terms at RHS. This will do. आता फक्त dy by dx सोबत लेफ्टला ठेवायचं आणि बाकीचं उजवीकडे आणायचं. Therefore, I will find minus 3 y raised to 4 dy by dx is equal to minus x raised to 4. काय केलं आपण या ठिकाणी? तर या ठिकाणी आपण minus 3 y raised to 4 dy by dx पद लेफ्टला ठेवलं आणि त्यानंतर x raised to 4 हे पद मायनस करून उजवीकडे आणलं. आता दोन्ही साइडचे मायनस काय होऊन जाईल? प्लस. Therefore, -3 plus 3 minus कॅन्सल झालं. तर y raised to 4 dy by dx is equal to 3 आहे. 3y raised to 4 is equal to काय झालं?
दोन्ही चिन्ह प्लस झाले. therefore dy by dx is equal to x raised to 4 by 3 y raised to, आणि अशा प्रकारे आपण हे रिझल्ट दाखवलेला आहे. dy by dx is equal to x raised to 4 by 3 y raised to 4. आणि अशा प्रकारे आपले दोन प्रॉब्लेम या ठिकाणी कम्प्लीट झालेले आहेत. अतिशय इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आणि परीक्षेसाठी फारच महत्त्वाचे असे. तर लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. if x raised to y is equal to, परीक्षेसाठी हे प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे आहे. साधारणतः 3 मार्कांमध्ये आणि याच्यातला मोठा प्रॉब्लेम 4 मार्कांमध्ये एरियाची याची कॅपॅसिटी आहे. जे आपल्याला बोर्डामध्ये 3 मार्काचे 4 मार्काचे प्रश्न असतात त्या ठिकाणी हे प्रश्न आहे ना, शुड आहे dy by dx is equal to so that dy by dx is equal to question number 6. dy by dx is equal to log x by 1 plus log x brackets are square. log x by 1 plus log x brackets are square. आता इथे पण पहिले y सिम्प्लिफाय करायचं आणि त्यानंतर स्टार्ट करायचं. तर पहा, लेट अस सी व्हॉट एव्हर इज प्रोव्हाइडेड. वी हॅव गिव्हन x raised to y is equal to e raised to x minus y. काय दिसते आपल्याला? हे जे आहे तर दिस फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड एज द पॉवर ऑफ x as y and y as x. तर या ठिकाणी काय करतो आपण? लॉगरिथम घेतो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. taking logarithm on both sides, we get log of x raised to y is equal to log of e raised to x minus y. आता हे कशा प्रकारे दिसते आपल्याला? log of a raised to m, log of a raised to m काय येते? इन प्रोडक्ट होऊन जाते, गुणाकार होते. therefore it is y log x is equal to x minus y log of e. this is equal to y log x is equal to x minus y into log e is equal to 1, because log of e is equal to 1 किंमत आहे आपल्याला माहित आहे. and therefore it is y log x is equal to x minus y. सगळ्यात हे मध्ये एका साईडला द्यायचे. हे y इथे आहे, इथे पण y आहे, तर हा मायनस y इकडे घेऊन जायचा, म्हणजे काय होईल? प्लस y. दिस इज y प्लस y log x. म्हणजे उजवीकडचा y कुठे लागली? डावीकडे. आणि या ठिकाणी y कॉमन निघते, तर y कॉमन काढा. y काय राहिलं? 1 प्लस log x इन ब्रॅकेट इज इक्वल टू काय राहिलं? x. बरोबर, 1 प्लस log x. आणि आता इथून तुम्हाला काय मिळते? y ची किंमत. y कॅन बी ड्रॉन आउट ॲज y इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस log x. म्हणजे y हा टोटली x च्या स्वरूपात एक्सप्रेस केला. म्हणजे एका साईडला y आणलं, एका साईडला x आणलं, आणि या ठिकाणी आता काय करायचं? डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. differentiating with respect to x, that is dy by dx. I love about dx of x by 1 plus log x. dx दोन्ही बाजूंनी आपण काय केलं? dx लावलेला आहे, आणि म्हणून इथे काय होतं पहा.
काय दिसतात आपल्याला? therefore dy by dx is equal to आता या ठिकाणी आपल्याला कोणता फॉर्म्युला यूज आहे तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोशंट आणि तो फॉर्म्युला आहे ddx of u by v. काय असते फॉर्म्युला? u by v, that is v du by dx minus u dv by dx divided by v square. काय म्हणते फॉर्म्युला? तर काय करा, सेकंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, सेकंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकंड अँड डिवाइडेड बाय सेकंडचा स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आपल्याला तो क्वेश्चनचा फॉर्म्युला आहे, तो युजफुल आहे. तर पहा काय म्हणते, v म्हणजे सेकंड आहे, u बाय v, v ची व्हॅल्यू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इंटू 1 plus log x into 1 plus log x काय झालं? v ddx of u काय आहे? ddx of u काय आहे त्याजवळ फर्स्ट, therefore it is ddx of x minus ddx of this is v ddx of u minus u काय आहे? u x माइनस u, तर u ची किंमत आहे x इंटू ddx ऑफ v, v काय आहे त्याजवळ 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय v स्क्वेअर, काय आहे v स्क्वेअर? 1 प्लस log x का स्क्वेअर, v स्क्वेअर इज also dx. Therefore dy by dx simplify, on simplification it will give 1 plus log x, ddx of x किती? 1, ddx of x is equal to 1 minus x ddx of 1 plus log x काय करायचं? ddx of 1 या ठिकाणी डिफरन्शिएटिंग सेपरेट ddx of 1 प्लस ddx of log x, म्हणजे प्रत्येकाला सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह लावले आपण. काय केलं परत पहा, हा ब्रॅकेट दिला 1 प्लस log x ddx of x is 1 minus x into ddx of 1 प्लस ddx of log x ब्रॅकेट मध्ये मायनस चिन्ह जागेवर आहे, डिवाइडेड 1 प्लस log x चा स्क्वेअर. therefore dy by dx is equal to 1 plus log x into 1 as it is minus x into bracket ddx of 1 is equal to 0 plus ddx of log x 1 by x divided 1 plus log x का square, 1 plus log x का square. Therefore dy by dx is equal to simplify numerator 1 plus log x minus x into 1 by x, 0 plus 1 by x काय झालं? 0 plus 1 by x 1 by x, x into 1 by x काय झालं? 1 आलं, x into 0 0 minus x into 1 by x 1 will be minus 1 divided 1 plus log x brackets are square, and therefore dy by dx is equal to, you see on simplification 1 minus 1 omitted log x by 1 plus log x brackets are square. तर अशा प्रकारे आपलं आन्सर आलेला आहे. पहा शो केलेला आहे आन्सर. पहा काय पाहिजे आपल्याला, काय दाखवायचं आहे? log x by 1 plus log x का स्क्वेअर. अशा प्रकारे आपण हा रिझल्ट ऑब्टेन केलेला आहे. त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न पाहू, क्वेश्चन नंबर 4.
if y is equal to, if y is equal to, तो आता है प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग. Y is equal to under root of cos x plus under root cos x plus under root cos x. एक दो तीन प्लस एंड अप टू इंफिनिटी पहा प्रॉब्लेम सगळं पहा infinity. So y is equal to root cos x plus root cos x plus root cos x up to infinity. Then show that dy by dx is equal to sin x by 1 minus 2y. Sin x by 1 minus 2y. It is highly interesting problem. So let us see again काय दिलं आपल्याला cos x हे अंडर रूटच्या आतमध्ये दिलेलं आहे. तर सिम्प्लिफाई काय दिसते पाहता y is equal to प्रॉब्लेम पहिले प्रॉब्लेम द्यायचा काय दिलं आपला दिला आहे y बरोबर अंडर रूट मोठा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x plus up to infinity, and this is the problem they were given. म्हणजे आपल्याला काय म्हणणं आहे की अंडर रूट cos x किती वेळा इन्फिनिटी पर्यंत वेळा and therefore it is squaring both sides. स्क्वेअर केल्यास काय होऊन जाईल या ठिकाणी हे वायस्कर होईल आणि इकडचं हे पहिलं रूट येऊन जाईल. आपल्याला माहिती आहे जसं की समजा आता y इज इक्वल टू रूट एक्स हे जर आपण स्क्वेअर केलं तर काय होते वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू रूट एक्स रूट निघून जाते म्हणजे पहिलं रूट येते पहिलं आणि इथे देखील पहिलं रूट येईल परंतु वायचा स्क्वेअर होईल वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. आता हे अंडर रूट निघेल पहिलं म्हणजे cos x फ्री होणार cos x प्लस हे उडेल cos x प्लस रूट cos x प्लस अप टू इन्फिनिटी म्हणजे काय झालं पहा वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू हा काय दिसते आपल्याला उजवीकडे आपल्याला असं दिसते की वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू cos x प्लस पुन्हा रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x किती वेळा इन्फिनिटी वेळा म्हणजेच काय ही किंमत कशाची आहे ही किंमत वायची आहे हे वाय म्हणजे रूट cos x अप टू इन्फिनिटी हे रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस अप टू इन्फिनिटी पर्यंत म्हणजे ही किंमत कॅन बी रिप्लेस्ड बाय वाय therefore cos x plus y. Done. And this is simplified problem and now differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x dx of y square म्हणजे दोन्ही बाजूला dx लावणे dx of cos x प्लस dx of y म्हणजे dy by dx
ऑल सिम्प्लिफाई dx ऑफ y स्क्वेअर किती 2y dy by dx कारण y हा कंपोजिट dx of cos x is minus sin x plus dx of cos x minus sin x and dy by dx term as it is, it can be written as it is. तर आता काय करतो आपण लेफ्ट हँड साइडला dy by dx पद एका साइडला आणतो and therefore it is 2y dy by dx minus dy by dx is equal to काय म्हटलं आता minus sin x minus sin x इकडे कारण आपण हा dy by dx चा पद कुठून आला डावीकडे 2y dy by dx minus 1 dy by dx is equal to minus sin x and this will give 2y dy by dx कॉमन काढा dy by dx कॉमन काढल्यास ब्रॅकेट मध्ये काय उरणार इथं 2y आणि इथे किती उरलं -1 आणि इक्वल टू राइट हँड साइडला काय आहे मायनस sin x and therefore dy by dx is equal to minus sin x by हा ब्रॅकेट 2y minus 1 परंतु या मध्ये काय आहे आपल्याजवळ प्लस sin x आहे 1 minus 2y म्हणून हा जो मायनस साइन आहे हा छेदाला जाईल म्हणजे छेदाला मल्टिप्लाय करायचं मायनस साइन dy by dx इट इज आता मी sin x प्लस लिहितो आणि छेदाला -1 न मल्टिप्लाय करतो हे -1 करा दिला and therefore it will give dy by dx is equal to dy by dx काय होईल sin x by माइनस का मल्टीप्लाई केल्यास माइनस माइनस प्लस 1 मी आधी लिहितो and -2y मल्टीप्लाई केल्यानंतर असं and this is the result therefore अशा प्रकारे आपण हे शो केलेला आहे क्वेश्चन नंबर 4 नाउ लेट अस टर्न टू क्वेश्चन नंबर 5 अतिशय महत्त्वाचे प्रॉब्लेम परीक्षेमध्ये येण्याचे पोटेन्शियल असलेले तर क्वेश्चन नंबर आता आपण 4 पूर्ण केला लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 if y is equal to